परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने आप को पवित्र वचन सुनने के लिए तैयार करांगे। परमेश्वर के वचन दे विच लिखा है कि तुसीं शरीर दे विच रह के परमेश्वर का वचन नहीं समझ सकते। अगर तुसीं परमेश्वर के वचन को समझना चाहते हो तो तुहानूं पवित्र आत्मा के हैल्प की लोड़ है, तुहानूं पवित्र आत्मा के मदद की लोड़ है। पवित्र आत्मा को मंगीए, पवित्र आत्मा को मंगीए कि पवित्र आत्मा तुहानूं अज वो गूढ़े भेद परमेश्वर के वचन दे समझण की सामर्थ देवे। अपने दिलों को तैयार करिए, अपने दिलों को परमेश्वर के अगे खोल दिए। हालेलुया हालेलुया। उच्ची आवाज़ दे विच परमेश्वर का धन्यवाद करिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। ब्लेस योर होली नेम लॉर्ड। ओ तुहाडी महिमा तुहाडा जलाल होवे मेरे परमेश्वर। हालेलुया खुदा जी, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, ओ खुदा जी तुहाडी हजूरी नूं मंगदे आ मेरे परमेश्वर, तुहाडी हजूरी अज साडे विच आवे मेरे परमेश्वर। तुहाडी महिमा तुहाडा जलाल होवे मेरे परमेश्वर। तुहाडे वचन दे विच लिखिआ कि तुसीं अपना वचन भेज के अपने लोगों नूं छुड़ाउंदे हो मेरे परमेश्वर। ओ खुदा जी असीं मंगदे आ कि अज तुहाडे लोग छुड़ाए जाण मेरे परमेश्वर। अज एक एक जन दे बंधन टुट जाण मेरे परमेश्वर, जिंदगियां चेंज हो जाण मेरे खुदा। ओ खुदा जिस तरह असीं आए हैं उस तरह वापस नहीं ना जाइए मेरे परमेश्वर, बल्कि तुहाडा टच लैके जाइए मेरे परमेश्वर। तुहाडी हजूरी नूं अपने नाल लैके जाइए मेरे परमेश्वर। साडियां जिंदगियां चेंज हो जाण मेरे खुदा जी। तुहाडी महिमा तुहाडा जलाल होवे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। उच्ची आवाज़ विच परमेश्वर का धन्यवाद करिए। हालेलुया करदे हुए धन्यवाद करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने मनां नूं परमेश्वर दे लई खोल दिओ, अपने दिल नूं परमेश्वर दे लई खोल दिओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने मन नूं खोल दिओ परमेश्वर दे लई। अपने आप नूं परमेश्वर दे अगे हंबल कर दिओ, हंबल कर दिओ अपने आप नूं परमेश्वर दे अगे। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। ब्लेस योर होली नेम लॉर्ड। हालेलुया। वी ब्लेस यू लॉर्ड, वी ब्लेस यू लॉर्ड। हालेलुया। खुदा जी तुहाडे चरनां दे विच आउंदे आ मेरे परमेश्वर, तुहाडे चरनां दे विच आउंदे आ मेरे परमेश्वर। अपने आप नूं तुहाडे अगे सरैंडर कर दिंदे आ मेरे परमेश्वर। तुहाडे चरनां दे विच अपने आप नूं सरैंडर करदे आ मेरे परमेश्वर। परमेश्वर जी एक एक जन नूं अज पवित्र आत्मा दे नाल भर दिओ मेरे परमेश्वर। एक एक जन अज पवित्र आत्मा दे नाल भर दिता जावे मेरे परमेश्वर। वो अपने आप नूं खाली कर दिओ परमेश्वर दे चरनां दे विच अपने आप नूं खाली कर दिओ। जो भी दुनियावी टेंशनां मुश्किलां परेशानियां अज परमेश्वर दे चरनां दे विच छड्ड दिओ। अपने आप नूं खाली करके परमेश्वर दे कोलों पवित्र आत्मा मंगीए। परमेश्वर को मंगीए कि परमेश्वर तुहानूं अज पवित्र आत्मा दे नाल भर देण, परमेश्वर तुहानूं अपनी अनॉइंटिंग दे नाल भर देण। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रसिखरो सोंदराबा शिखरो बरबरबा रसिखरो सोंदराबा ओ रसिंदरा खरा सोखरो सोंदराबा शिखरो बरबरबा। परमेश्वर दी हजूरी नूं अपनी लाइफ दे विच मंगीए। परमेश्वर दी हजूरी तुहाडी लाइफ दे विच आवे, परमेश्वर दा मसा तुहाडी लाइफ दे विच आवे। हालेलुया। पवित्र वचन दे विच लिखिआ कि परमेश्वर दे मसे दे कारण तुहाडा हर बंधन, तुहाडा हर जुआ तोड़ दिता जाएगा। परमेश्वर दा मसा मंगीए, परमेश्वर दे मसे नूं अपनी लाइफ दे विच मंगीए, परमेश्वर दी अनॉइंटिंग नूं अपनी लाइफ दे विच मंगीए। तुहाडी हर मुश्किल परेशानी उहदा हल परमेश्वर दा मसा आ, परमेश्वर दी अनॉइंटिंग आ, परमेश्वर दी अनॉइंटिंग नूं मंगीए। हालेलुया। हत्थां नूं खड़े करके उच्ची आवाज़ दे विच, क्योंकि अगर तुहाडे मूँह बंद आ ते तुहाडी लाइफ भी बंद आ, तुहाडी फैमिली दे रस्ते बंद आ, तुहाडे रस्ते बंद आ, तुहाडा फाइनेंस बंद आ, तुहाडा हर चीज़ बंद आ अगर तुहाडा मूँह बंद आ। पर अगर तुहाडा मूँह परमेश्वर दी महिमा लई खुला आ तो तुहाडे रस्ते भी अज खुल जाणगे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। उच्ची आवाज़ दे विच परमेश्वर दा धन्नवाद करिए। उच्ची आवाज़ दे विच हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उच्ची आवाज़ दे विच 7 वारी हालेलुया कहंदे होए हालेलुया 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 हालेलुया। अपने दिलों नूं परमेश्वर दे लई खोल दिओ। हालेलुया। परमेश्वर दे कोलों मसा मंगिए,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਸਾ ਮੰਗੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਟੱਚ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਵਨ ਓ ਲਾਰਡ। ਓ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਓ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਸੀ ਕਰੋ ਸੋਂਤਰਾਬਾ, ਓ ਰਾਸੋ ਕਰੋ ਸੋਂਤਰਾਬਾ, ਸ਼ਿਖਰੋ ਬਰੋਬਰ। ਓ ਟੱਚ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਟੱਚ। ਓ ਖੁਦਾਮ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨੂੰ ਛੂਓ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨੂੰ ਛੂਓ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨੂੰ ਛੂਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓ ਖੁਦਾਮ ਜੀ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਮ ਨਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨੇਕ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਬਲੀਵ ਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸੇਮ, ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 4 ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਮਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। 6 ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੇਮ ਲਾਈਫ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਨੋਰਮਲੀ ਵਚਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ, ਈਵਨ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜਾਂਗਾ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਮੈਥਿਊ 28 verse 18 to 20। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 28 ਅਧਿਆਏ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 आयत तक। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। मैं थोड़ा जिहा तुहानूं दस दवां कि ये परमेश्वर दे, जदों परमेश्वर प्रभु यीशु क्रूज ते गए आ, मर गया ते तीसरे दिन जिंदा होया, उस तो बाद दी स्टोरी आ। परमेश्वर ने अपने सारे 11 चेलियां नूं बुलाया ते उन्हां दे नाल बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे आ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਪਣੇ 11 ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। की बनाना? जीसस ने की क्या बनाओ? चेले। की क्या? डिसाइपल। की यीशु मसीह ने क्या क्रिश्चियन बनाओ उन्होंने? कि यीशु मसीह ने क्या क्रिश्चियन बनाओ या की बनाओ? चेले बनाओ। यीशु ने नहीं कहा कि नॉर्मल बिलीवर बनाओ, उन्होंने कहा कि सारे लोगों के कोल जाओ, उन्होंने की बनाओ? चेले बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਰਚ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਚਰਚ ਡਿਕਲਾਈਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਨ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਡੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ 100% ਨਹੀਂ ਤਾਂ 99% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਚਰਚ ਗੋਇੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਕਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਚਰਚਿਸ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਚਰਚਿਸ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਰਚਿਸ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਚਰਚਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਚ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਚਰਚਿਸ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਅੱਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਲੀਵਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਚਰਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚਰਚ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ 5-fold ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਚਰਚ ਸੀਗੀ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਫੋਲਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ। ਅਪੋਸਲਸ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਪੋਸਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਪੋਸਲ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ, ਫਿਰ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰਸ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਾਸਟਰਸ। ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ? ਸਿਰਫ ਪਾਸਟਰ ਆਈ ਦੇਖਦੇ। ਪਰ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਫੋਲਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਪੋਸਲ ਸੀਗੇ। ਅਪੋਸਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਰਚਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਿਊ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਹੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ, ਸਿਰਫ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਪਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਪੋਸਲ ਪੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਅਪੋਸਲ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਪੋਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਚਰਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਲਿਊਕਵਾਰਮ ਚਰਚ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। वर्स 20 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है माननी सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। एक गल मैं तुहाडे कोलों पुछनी चाहुंदा, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ और देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग हूं। की अंत हो गया? की अंत हो गया है? जे आप धरती ते बैठे दा मतलब अंत नहीं होया। पर प्रभु ने की किया कि देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਾਈਪਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ, ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਚੇਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅੱਗੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੇਮ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ, ਸੇਮ ਹੀਲਿੰਗ, ਸੇਮ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਅਗਰ ਜੇ ਨੀਂਹ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ? ਘਰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਚਰਚ ਬੋਰਿੰਗ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤੀ ਆ ਬੋਰਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2 ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਫਿਨਿਸ਼। ਪਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲਨੀਕੀਓ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 5 ਆਇਤ। ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲਨੀਕੀਓ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਏ ਤੇ ਉਹਦੀ 5 ਆਇਤ। ਪੌਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥੈਸਲਨੀਕੀਓ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास ना केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। हालेलुया। इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, because our gospel came to you not only in word but also in power। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਪਾਵਰ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਪਾਵਰ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਿਦ ਪਾਵਰ। ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ
and with full conviction, you know what kind of men we prove to be among you for your sake. Hallelujah. ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਸਪਲ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੌਲ ਕਿਦਾਂ ਗੋਸਪਲ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੌਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀਲਿੰਗਸ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪੀਟਰ ਕਿਦਾਂ ਗੋਸਪਲ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਧੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਆ ਗੋਸਪਲ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, पर वो क्या कह रहा है? क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास ना केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में। ना केवल शब्द कि कला जिहड़ी चर्च आ वो कली वर्ड दे नाल ही नहीं, कलियां गल्लां ही नहीं होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, पर की होना चाहिदा आ? पावर होनी चाहिदी आ। हालेलुया। ਜਿਹੜਾ ਗੋਸਪਲ ਆ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਾ ਕੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਹ ਕਰ, ਇਹ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਗੋਸਪਲ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਸੌ ਜਾਣਾ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਫਿਰ ਆਹੀ ਕਰਨਾ। 6 ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਆ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਗੋਸਪਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਹੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਬਚਾਉਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਮੈਥਿਊ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਟੱਚ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਬਲ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮੰਗੋਗੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਸਾ ਅੱਜ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਏ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 7 ਤੇ 8 ਆਇਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਚਲਤੇ ਚਲਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਚਲਤੇ ਚਲਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। और चलते चलते प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य
निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत मेंत पाया है। सेंत मेंत 2, सेंत मेंत मतलब फ्री। मैं इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। And proclaim as you go, saying, the kingdom of God is at hand. Heal the sick, raise the dead. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? Heal the sick and raise the dead. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? Heal the sick and raise the dead, cleanse lepers, cast out demons. ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? Cast out demons, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟਸ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਰਮਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਡੀਮਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਡੀਮਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਡੀਮਨਸ ਰੀਅਲ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਡੀਮਨਸ ਆ ਰੀਅਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਡੀਮਨਸ, ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟਸ, ਐਂਜਲਸ ਤੇ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਆ? ਚਲਤੇ ਚਲਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਸਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਗਡਮ ਆ is at hand, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਿਕਟ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਨਿਆਏ, ਜਜਮੈਂਟ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਿਪੈਂਟ ਕਰੋ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁੜੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੋ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਆ? ਬਿਮਾਰਾਂ ਕੋ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਇਹ ਬੇਸ ਆ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦਾ ਬੇਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਰਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਫ੍ਰੀ। ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਆ? ਫ੍ਰੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯਾਜਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਯਾਜਕ ਆ, ਈਵਨ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀ ਆ? ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਜਕ ਤੇ ਮਹਾਯਾਜਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਰਹੇ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦਾ ਆ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਯਾਜਕ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਹਾਯਾਜਕ ਕੌਣ ਆ? ਜੀਸਸ। ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਲਿਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਯਾਜਕ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਮਹਾਯਾਜਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯਾਜਕ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਆ, ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੇਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨੀਂਹ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਆ, ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲਿੰਗ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਆ, ਟਰੂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੀਚ ਦ ਗੋਸਪਲ, ਹੀਲ ਦ ਸਿਕ, ਰੇਜ਼ ਦ ਡੈਡ ਐਂਡ ਸੈਟ ਦ ਕੈਪਟਿਵਸ ਫ੍ਰੀ। ਕੀ ਆ? ਕੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ? ਵਿਦ ਪਾਵਰ, ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਮਰਥ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਰੋਗੀ ਹੀਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਅੰਧੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲਿੰਗ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 100% ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਰਲੀ 1900s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ, ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 100% ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਚਰਚ ਗੋਇੰਗ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਕੋਲਡ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਚਰਚਿਸ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਸ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਹੀ ਆ, ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੌਰਨ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਅਫਰੀਕਨਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਫਰੀਕਨ ਚਰਚਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਫਾਰਫੀਲਡ ਚਰਚਿਸ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਨਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਉਹ ਕਰੂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਆ ਜੀਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਟਸ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ, ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਏ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 8 ਤੇ 9 ਆਇਤ। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। की लिखा कहते जदों तुहाडे ते पवित्र आत्मा उतरेगा तुसी की पाओगे? की पाओगे? उच्ची बोलो, की पाओगे? हालेलुया। मैं तुहाडे लिए इंग्लिश विच पढ़ देना। बट यू विल रिसीव पावर when the Holy Spirit has come upon you. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Hallelujah. प्रभु ने कहा कि जदों तुहाडे उत्ते पवित्र आत्मा उतरेगा तुसी की पाओगे? सामर्थ, पावर। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ? ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਬਪਤਿਸਮੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਆ? ਅੱਗ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਆਫ ਫਾਇਰ, ਬਪਟਿਜ਼ਮ ਆਫ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ। ਪਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਿਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਥ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਈ? ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਟਸ ਚੈਪਟਰ 2 verse 1 to 4। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 आयत तक। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वह सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आगे भी ताड़े लिए पढ़ देना। आकाश के नीचे की हर जाति में से भक्त यहूदी, एक्चुअली मैं वर्स 17 तो पढ़ूंगा ताड़े लिए। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा वर्स 5 तो मैं पढ़ूंगा। आकाश के नीचे की हर जाति में से भक्त यहूदिया यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी भूमि की भाषा सुनता है? मिरेकल। और डिफरेंट नेशंस तो आए ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ
ਡੱਚ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇੰਡੀਅਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ। 500 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਪਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। 500 ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 120 ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? 120 ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਵਰ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ, ਟੰਗਸ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦਿਖੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਰਚ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਦਾ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੋਸਪਲ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਚਰਚਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਗੋਸਪਲ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੀਲ ਦ ਸਿਕ, ਰੇਜ਼ ਦ ਡੈਡ ਐਂਡ ਸੈਟ ਦ ਕੈਪਟਿਵਸ ਫ੍ਰੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਆ। ਮੈਥਿਊ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ 10 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 7 ਤੇ 8 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹੀਲ ਦ ਸਿਕ, ਰੇਜ਼ ਦ ਡੈਡ, ਪ੍ਰੀਚ ਦ ਗੋਸਪਲ। ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਚੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹੋਜ਼ਾਇਆ 4:6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੋਜ਼ਾਇਆ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ? ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਗਿਆਨ ਚਰਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕੀ ਆ? ਪੈਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਹੀਲਿੰਗ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੂਸਾ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਗਾ, ਪੀਟਰ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਿਰੇਕਲ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰੇਕਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਸਟ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਸੀਗੇ, ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਵਿਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਹੈਲਪਰ ਦਊਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਹ ਰੀਜ਼ਨ ਆ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਲੀਵਰ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੇ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੈ ਵੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅਪੋਸਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਹੀ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ। ਇਹ ਨੋਰਮਲੀ ਦੇਖਦੇ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖਿਆ? ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਟਸ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ, ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। हालेलुया। ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੂਸਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਲਾਈਜਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। जिन्होंने तौबा की है, सही तौबा, ये नहीं कि तौबा करके फिर दोबारा पाप करन लग गए, तो जिन्होंने बपतिस्मा लिया आ, परमेश्वर दे अगे अपने आप को हंबल किया आ, तो परमेश्वर के नाम के नाल जाने जाने वाले लोग आ। परमेश्वर कहता कि मैं सब मनुष्य पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। इधर लिखा, इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ मैं पढ़ देना, एंड इन द लास्ट डेज। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਲਾਸਟ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪੀਟਰ, ਪੌਲ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਡੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਆ ਲਾਸਟ ਡੇਜ਼ ਆ। लिखा, एंड इन द लास्ट डेज इट शैल बी, गॉड डिक्लेयर्स, परमेश्वर ने डिक्लेयर किया है, दैट आई विल पोर आउट माई स्पिरिट ऑन ऑल फ्लैश। परमेश्वर दा आत्मा जिहड़ा आ, परमेश्वर दे लोकां दे उत्ते उंडेल दिता जाएगा। जिद्दां एक पानी दी बाल्टी नहीं भर के तुहाडे उपर उंडेल दित्ती जांदी, उहनूं उंडेलना कहंदे आ, पोर आउट, कि तुहाडे उत्ते इदां पवित्र आत्मा आ नहीं कि थोड़ा जिहा टच, पूरा बाल्टी भर के, बाल्टियां भर के तुहाडे उपर उंडेल दिता जाऊगा। एंड योर सन्स एंड डॉटर्स शैल बी प्रोफेसाई। लिखा तुहाडी बाइबल दे विच इदां ही। प्रोफेसाई कौन करदा आ? प्रोफेसाई कौन कर सकदा? जिहड़ा प्रॉफिट होवे। इदां कहंदे आ, जिहड़ा प्रोफेसी करदा आ वो की हुंदा आ? प्रॉफिट। बाइबल दे विच लिखिया कि तुहाडे सन्स एंड डॉटर्स, ਇਹਦਾ मतलब कि यंग जनरेशन ਜਿਹੜੀ ਆ क्रिश्चियंस ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। हालेलुया। एंड योर यंग men shall see visions and your old men shall dream dreams. Even on my male servants and female servants in those days I will pour out my spirit and they shall prophesy. Hallelujah. ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਔਰਤ ਕੱਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ। ਫਰੋਮ ਵਰਸ 17। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਚੋ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਟੀਚਿੰਗ ਲਈ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਹੀ ਟੀਚਿੰਗ ਆ। ਸਿਰਫ ਆਹ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਵੱਲ ਗਈ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਬੇਸ, ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਆ, ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੋਖਲੀ ਕਰ ਲਈ।
ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਅਪੋਸਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, परमेश्वर कहता है, वर्ष 17, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। मैं पिछले वीक एक टेस्टमनी सुन रहा सीगा, यंग मुंडा मे भी 21-22 साल का होना, 1.5 साल होए चर्च स्टार्ट की, एक विजन के नाल चर्च स्टार्ट की। 1.5 साल बाद वो मैंटरशिप के अंडर गया, अपोस्टल जी की मैंटरशिप के अंदर। उन्हें टेस्टमनी अपनी दी कि 1.5 साल तक 21-22 साल का मुंडा, यंग प्रीचर, कहता सिर्फ 50 तो लैके 70 बंदे वो चर्च के आते थे। पर 1 महीने दे विच ओदी लाइफ दे विच ऐसा चेंज होया, फ्रॉम 70 पीपल ओदी चर्च 1200 तक पहुंच गई। गुरदासपुर दा प्रीचर आ। इंडिया दे विच गुरदासपुर जिहड़ा अमृतसर दा एरिया सिखां दा गढ़ आ, तुसीं ये सोचो कि उत्थे प्रीच करना कितना औखा आ, उत्थे एवेंजलिज्म करना कितना औखा आ, बहुत औखा इंडिया दे विच। इत्थों वांगू फ्रीडम नहीं आ, उत्थे तुहानूं मार भी सकदे, कुट भी पै सकदी। 1 महीने दे विच फ्रॉम 70 पीपल टू 1200 पीपल। जदों उन्हें पिक्चर्स दिखाइयां अपनी चर्च दियां कि 1200 लोग उहदी चर्च दे विच आउण लग गए। कि ये परमेश्वर दा वचन सही नहीं? जिहड़ा इत्थे लिखिया, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। उस एक बंदे ने दर्शन देखा चर्च का, वो दर्शन देख के चर्च स्टार्ट की। 1200 लोग, 1200 लोग सिर्फ 1 महीने दे विच चर्च की ग्रोथ आ उस बंदे की। 1.5 साल होया उन्होंने चर्च स्टार्ट की। ये परमेश्वर का वचन उत्थे सच्चा होया कि तुहाडे जवान जिहड़े आ ओह की दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। परमेश्वर कहते कि जिहड़े तुहाडे पूर्णीय, जिहड़े तुहाडे बजुर्ग आ, उन्हां नूं मैं सुपनियां दे विच दर्शन दवांगा। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वह भविष्यवाणी करेंगी। हालेलुया। की करोगे? भविष्यवाणी। ਇਹਦਾ मतलब की होगे? प्रॉफिट्स। ਇਹਦਾ मतलब कि हर बंदा जिहड़ा आत्मा दे नाल भरिया होया, वो सिर्फ एक बिलीवर नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ एक बैठ के वचन सुनने वाला नहीं होना चाहिए। वो अपोस्टल भी होना चाहिए आ, वो पास्टर भी होना चाहिए आ, वो टीचर भी होना चाहिए आ, तो वो प्रॉफिट भी होना चाहिए। अजकल बहुत रौला पैंदा जदों तुसीं कहंदे ने प्रॉफिट प्रॉफिट, वो जीसस नूं कही जांदे कि प्रॉफिट से। पर प्रॉफिट कौन आ? तुसीं ते मैं, हर बंदा अज दी डेट दे विच प्रॉफेटिक दे विच होना चाहिए आ, हीलिंग दे विच, पावर दे विच। ये गॉस्पल किद्दां प्रीच कीता जाना चाहिए आ? किद्दां प्रीच किया जाना चाहिए? विद पावर ऑफ द होली स्पिरिट। सिर्फ गल्लां दे नाल ही नहीं प्रीच किया जाना चाहिए, पावर दे नाल प्रीच किया जाना चाहिए। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, कोई टाइम सीगा जदों मूसा इस धरती दे उत्ते सीगा, जदों एलाइजा, अलीशा, पोल, पीटर, जॉन सारे इस धरती ते सीगे, पर उन्होंने अपनी असाइनमेंट खत्म कर ली, वो चले गए धरती तो। हुण किहदा टाइम आ? साडा। जिहड़े काम उन्होंने कीते, ओह काम किहदी जिम्मेवारी आ करन दी? हुण चर्च दी, बिलीवर्स दी, क्रिश्चियंस दी, डिसाइपल्स दी। मैं तुहानूं अज इनकरेज करना कि जिहड़ा क्रिश्चियन वर्ड्स जिहड़ा फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन सीगे, वो किते प्रीच करन गए सीगे, जिहड़े बिलीवर्स, नॉट बिलीवर्स, डिसाइपल्स, जिहड़े चेले सीगे, वो किते प्रीच करन गए, उत्थे उन्हां नूं वर्ड दिता गया क्रिश्चियन। कहंदे कि ये मसीही आ, मसीहा नूं मनण वाले, कि जीसस नूं मसीहा कहंदे आ, ये मसीह नूं मनण वाले आ, तां करके उन्हां ने सानूं नाम दिता मसीही। ते असीं वो वर्ड अपने उत्ते लै लिया, मसीही वर्ड लैके। पर असीं जिहड़ा साडा बेसिक वर्ड सीगा,
ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵਰਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਸਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾਤਾ। ਉਹ ਵਰਡ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਡਿਸਾਈਪਲ, ਚੇਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਸਸ ਨੇ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਚੇਲੇ ਬਣੋ। ਜੀਸਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣੋ। ਜੀਸਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਾ ਕੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਇੰਪਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ, ਉਹ ਮਸਾ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੈਡੀ ਹੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਸਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਖਟਖਟਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਭਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਜਿਹੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦੇਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦੇਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਅਭਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਗਲੋਰੀ ਮਿਲਣੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3000 4000 ਦੀ ਕਾਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ 100 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਵਾਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਆਪਣੀ ਗਲੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗਲੋਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੇਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਆਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਈਵਨ ਨੋਰਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਦੇ ਗੋਨਾ ਐਂਡ ਅਪ ਇਨ ਹੈਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰਾਹ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ
ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੀਸਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਹੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਆ, ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੰਗੜਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਮਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਗੋਸਪਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਗੋਸਪਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਗੋਸਪਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹ ਹੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗੋਸਪਲ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਹੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੌੜ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੇਸ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਕਟ ਆ। ਉਸ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੌੜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਜਦੋਂ ਰੇਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਭੱਜਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭੱਜਦਾ ਆ? ਵਿਨ ਹੋਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇ। ਪੌਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਬਹੁਤ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਜ, ਉਹ ਮੈਡਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਉੱਪਰ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਘਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਰ ਬਲੀਵਰ ਦਾ ਘਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਰੂਹਾਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਮੈਨਸ਼ਨਸ, ਵੱਡੇ ਘਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵੱਡਾ ਰਿਵਾਰਡ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸੰਡੇ ਦੀ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 1 ਬੈਡਰੂਮ ਫਲੈਟ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਪੈਸੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਫਸੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰਿਵਾਰਡਸ ਮਿਲਣ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਵਰਗ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੇ ਬੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ 30, 40 ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 30 ਸਾਲ ਹੋਰ, 40 ਸਾਲ ਹੋਰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ
ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਆ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਕੱਟਿਆ ਆ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਆ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਆ, ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਆਹੀ ਇਸ ਚਰਚ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਰਿਵਾਈਵਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਰਿਵਾਈਵਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਗੋਸਪਲ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗੋਸਪਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨਾ। ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 26 ਆਈ ਬਿਲੀਵ 29th ਆਫ ਜੁਲਾਈ ਅਸੀਂ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਗੋਸਪਲ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 29 ਨੂੰ। 2 ਆਫ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਵਿਲੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੈਕਲੀ ਵਿਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਬਾਰਟਨ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਿਲੇਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸਪਲ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਬੈਕਲੀ ਵਿਲੇਜ ਤੋਂ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਪੂਰੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਲੇਜ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸਪਲ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚਰਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਮਨ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਸ ਚਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚਰਚ ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਜੌਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਨਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਵਾਇਲੈਂਸ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਸਿਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਡਰੱਗ ਦੇ ਡੀਮਨਸ ਆ, ਇਹ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਸਪਿਰਿਟਸ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਸਪਿਰਿਟਸ ਆ, ਇਹ ਟੈਰੀਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਚ ਬਾਏ ਇੰਚ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇਣਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਟਸ ਆ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਦਿਨ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਟਸ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਬੁੱਕ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਬੁੱਕ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਫੇਵਰੇਟ ਬੁੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰੇਟ ਬੁੱਕ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਫੇਵਰੇਟ ਬੁੱਕ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਟਸ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਵਰਸ ਬਾਏ ਵਰਸ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਲੈਣਾ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਟਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈਬਲ ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਲਿਖੋ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਟਸ ਇਨ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਟਸ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ, 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
मैं नॉर्मली ड्राइव करदा, मैं ड्राइव करदे करदे लगा लेना आ। मेरी ट्राई होंदी मैं एक दिन दे विच एक बाइबल दी बुक नूं सुन लवां, क्योंकि अगर पढ़न बैठो उन्होंने पढ़न नूं बहुत टाइम लग जाता। पर तुसी इस बेस्ट अगर तुहाडे कोल टाइम है तुसी बैठ के पढ़ सकते हो, ये बेस्ट है तुहाडे लई। पर अगर तुहाडे कोल टाइम नहीं है तो तुसी ड्राइव करदे करदे उहदे यूट्यूब ते जाके लिखो बुक ऑफ एक्ट्स इन हिंदी या मैथ्यू इन हिंदी, मार्क इन हिंदी, कोई भी बुक तुसी ओल्ड टैस्टामेंट दियां, न्यू टैस्टामेंट दियां सारियां यूट्यूब ते है, हैडफोन ला के तुसी सुन सकते हो। हालेलुया। ये तुहाडा होमवर्क आ, ये चर्च होमवर्क करने वाली होनी चाहिए है। सिर्फ संडे फ्राइडे चर्च नहीं होनी चाहिए, एवरी सिंगल डे परमेश्वर की सेवा करने वाली चर्च होनी चाहिए है। हालेलुया। सारे खड़े होवांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आप स्पैशल प्रेयर करनी है। परमेश्वर ने कहा कि मेरे राज की खोज करो तो सारियां चीज़ां तुहाडे पिछे पै के मिलूगियां। अगर तुसी परमेश्वर कोलों ब्लैसिंग चाहुंदे हो, आज आप परमेश्वर के राज की खोज करांगे। सारे ने अपने आप को हंबल करके सिर्फ परमेश्वर तो एक चीज़ मंगनी है अज, कि परमेश्वर की जिहड़ी हजूरी है तुहाडी लाइफ दे विच आवे। परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुहाडी लाइफ दे विच काम करे। एक सॉन्ग आपां गावांगे, उस सॉन्ग दे नाल नाल आपां वर्शिप करांगे। उस सॉन्ग सिर्फ गाउणा ही नहीं है, अपने परमेश्वर दे अगे अपने दिल नूं खोलना है उस सॉन्ग दे विच। प्लीज़ कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना होवे, कोई प्लीज़ मूव ना होवे, चाहे कोई किचन दे विच प्लीज़ बिल्कुल साइलेंट चाहिदा आ, कोई आवाज़ ना होवे, बिल्कुल अखां नूं बंद करके कोई भी अख खुली ना होवे। भुल जाओ तुहाडे आसे पासे कौन आ, सिर्फ तुहाडा ते परमेश्वर दा। यह सोचो कि परमेश्वर तुहाडे अगे अज, ते परमेश्वर दा टच तुहानूं चाहीदा आ। परमेश्वर दे अगे बेनती करिए कि परमेश्वर दा मसा अज तुहाडी लाइफ ते आवे ते परमेश्वर दा आत्मा तुहानूं छुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे उच्ची आवाज दे विच गा के हत्थां उठा के अपने दिलों को खोल दे, अखां नूं बंद कर लिया अज। तू मुझको छू
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਬਲ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तेरे साथ में